لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کائنات کو چلانے والے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کائنات ہے، یہ کیا کائنات چل رہی ہے ان کے ہاتھوں کے ذریعے؟ کہتا ہوا رسول کی مذاق اڑاتا ہوا، خلیفہ رسول کی مذاق اڑاتا ہوا، مسلمانوں کی، اسلام کی ہنسی اڑاتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھا، کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ کس کے پاس گیا تھا؟ خلیفہ رسول کے پاس گیا تھا۔ اچھا کیا کام ہے خلیفہ رسول سے؟ اس نے پورا ماجرا بیان کیا، ہاتھوں کو پکڑا، چل میں تجھے لے کر جاتا ہوں خلیفہ رسول کے پاس، جو وصی رسول ہے، جو رسول کا وارث ہے، میں تجھے اس کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو لے کر جانا چاہتا ہے وہاں پر بھی چلوں گا، دیکھ تو لوں کہ رسول کا خلیفہ کیسے ہے۔ اب یہ شخص علی کا چاہنے والا اسے اپنے ہاتھ کو پکڑ کر لے کر آتا ہے علی کے دروازے پر۔ ابھی تو یہ دروازے پر کھڑا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ دروازے کو نوک کیا جائے، اندر سے آواز آئی، اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں اندر آ جاؤ۔ اس نے نوک نہیں کیا تھا، ابھی صرف ہاتھ کو بڑھانا چاہتا تھا کہ میں دروازے کو نوک کروں۔ اندر سے آواز آئی، اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں اندر آ جاؤ۔ یہ پریشان رہ گیا، میں مدینے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یا مجھے کوئی پہچانتا نہیں، یہ اندر جو شخص ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے والد کے نام کو جانتا ہے، میرے دادا کے نام کو جانتا ہے، میرے پردادا کے نام کو جانتا ہے۔ ابھی اسی سوچ میں پڑا تھا، سوچتے سوچتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوا، علی کے سامنے جب آیا، علی کے چہرے کو دیکھا، اسے لگا ہاں یہی رسول کا وصی نظر آتا ہے۔ کیا نورانی چہرہ تھا، کیا خوبصورتی ہے، بس ابھی دل میں کشمکش میں ہے کہ کیا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے۔ میرا نام جانتا ہے، میرے والد کا نام جانتا ہے، میرے دادا کا پردادا کا نام معلوم ہے، دل میں خیال ہے، زبان پر اپنے خیال کو لایا بھی نہیں ہے۔ اتنے میں علی نے مسکرا کر کہا، اے بھائی کیا سوچ رہے ہو، میں تو تمہاری نسل کو اس سے بھی آگے جانتا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری آگے کے نسل کے نام نہیں لیے، کیونکہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ تمہیں اپنے والد کا نام ہے، دادا کا نام یاد ہے، پردادا کا نام یاد ہے، اس لیے میں نے یہاں تک سٹاپ کر دیا، ورنہ میں تو تمہاری پوری نسل کو جانتا ہوں۔ یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ابھی تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے اپنا سوال رکھوں، اپنے ہی پرابلم میں الجھا ہوا ہے۔ اتنے میں علی کہہ رہا ہے کہ لاؤ اس شیشی کو دے دو۔ اب اور پریشان، میں نے تو کوئی تذکرہ نہیں کیا یہاں پر آنے کے بعد۔ اس نے شیشی کو نکالا، کہا کہ جو شیشی میں جو زہر ہے وہ بہت قاتل زہر ہے، اگر سمندر میں پانی میں ڈال دیا جائے گا تو تمام کے تمام جانور مر جائیں گے۔ علی نے اس شیشی کو مسکرائے، علی شیشی کو لیا، شیشی کے ڈھکن کو کھولا اور وہ زہر کو پی لیا۔ زہر کو پی لیا۔ یہودی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوب گیا، پسینے چھوٹنے کی یہ کیا ہو گیا، ایسا قاتل زہر، اور اس نے پی لیا۔ اب دیکھ رہا ہے، علی کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا اب، کیا ہوگا اب، کیا ہوگا۔ کوئی کتنے ٹائم گزر گیا، کئی وقت گزر گیا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ علی تو بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، پریشان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ زہر غلط ہو، نہیں یہ میں نے زہر بہت احتیاط سے، بہت پرکھ کر میں نے یہ زہر خریدا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ زہر 100% صحیح ہے، لیکن پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ علی مسکرا رہے، علی نے کہا ہے بھائی پریشان نہ ہو، اس پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس زہر میں اثر ڈالنے والے ہم ہیں، صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد آزاد فرش پر بولا،
अज़ीज़ान मोहतरम, अली कह रहे हैं कि जहर में असर डालने वाले हम हैं। अगर हम चाहे तो ये जहर असर अंदाज हो जाए, अगर हम ना चाहे कितना भी कातिल जहर क्यों ना हो, लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं होता है। और हमने कई इमामों की जिंदगी में ये देखा है कि इमाम को कई मर्तबा जहर दिए जाते थे। इमाम की जिंदगी में कई मर्तबा जहर दिए जाते थे हुकूमत की तरफ से, लेकिन खुदावंद आलम की मसलहत के तहत अगर इमाम के लिए जिंदगी थी तो वो जहर असर नहीं करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं इमामों ने अपनी जिंदगी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हर इमाम को सताया गया, हर इमाम को रुलाया गया, हर इमाम को परेशान किया गया। किसी न किसी तरह से इमाम को सुकून नहीं लेने दिया जाता था। बस अज़ादारों, आज मेरा दिल चाहता है अली के उस बेटे का जिक्र किया जाए कि जो बाबुल हवाइज है। मौला अब्बास के मसाइब को पढ़ने का दिल चाहता है, और अज़ादारों वो मसाइब, मौला अब्बास के उस मसाइब का तज़किरा करना है कि जो मसाइब हमारी शहजादी की उम्मीद है। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमसे जिसके लिए कहती है कि इस मसाइब को पढ़े जाए। अज़ादारों, रिवायत कहती है कि एक आलिम दीन के ख्वाब में शहजादी दो आलम आई थी, और आने के बाद शहजादी कहती है कि ऐ मेरे हुसैन के जाकिर, ऐ मेरे बच्चों के जाकिर, तूने मेरे बच्चे के मसाइब नहीं पढ़े। वो जाकिर कहता है शहजादी मैंने आपके बच्चे के मसाइब पढ़े शहजादी, क्या कमी रह गई? शहजादी ने कहा मेरे उस बच्चे के मसाइब पढ़, ऐ जाकिर मेरे अब्बास के मसाइब पढ़, और वो मसाइब को पढ़। अज़ादारों, दिल थाम कर सुनना, तसव्वुर करते हुए सुनना। अज़ादारों, शहजादी कहती है जब कोई सवार घोड़े से गिरता था, 10 मुहर्रम को जितने भी सवार घोड़े से गिरे, शहजादी कह रही है ऐ मेरे जाकिर, जब कोई सवार घोड़े से नीचे आता था, उसके दोनों हाथ सलामत होते थे, हाथों से जमीन को टेकता था और फिर जमीन पर आता था। लेकिन हाय मेरा बच्चा अब्बास, जब जमीन पर आया हाथ नहीं थे। अज़ादारों, मेरे मौला अब्बास की मज़लूमियत, जब मौला अब्बास जमीन पर आए हाथ कट चुके थे, जब जमीन पर आए हाथों के बगैर जमीन पर आए। अज़ादारों, मौला अब्बास ने आवाज दी आका हुसैन आखिरी सलाम लो। हुसैन दौड़े, अब्बास के पास आए, अब्बास के सर को जानों पर रखा। अज़ादारों, हम सुनते हैं कि मौला अब्बास बार बार अपने सर को हटा लिया करते थे मौला हुसैन के जानों से। एक वजह ये जाकिर बताते हैं कि क्योंकि मौला अब्बास को ये तसव्वुर था, ये सोच रहे थे कि आज आका हुसैन की गोद में मेरा सर है, जब हुसैन घोड़े से गिरेंगे तो कौन होगा जो हुसैन के सर को गोद में लेगा। लेकिन दूसरी एक वजह ये है अज़ादारों, एक वजह ये है कि अब्बास के जो आंख में तीर लगा था, तीर इस तरह से बेबस हो गया था कि उस तीर की यानी अब्बास के सर के पिछले हिस्से से बाहर आ गई थी। अब्बास नहीं चाहते थे मेरी मौजूदगी में, मेरी जिंदगी में मेरे आका को कोई अज़ियत पहुंचे। अज़ादारों, अब हुसैन कह रहे अब्बास एक आखिरी वसीयत है, एक तमन्ना है, चाहते चाहते पूरी कर दो। अब्बास ने कहा आका हुसैन फरमाइए। अब हुसैन कह रहे अब्बास पूरी जिंदगी आका कहा, आखिरी मर्तबा भाई कह दो।
को खेमे में ना ले जाना। अब्बास के अलम को उठाया। रिवायत में ये मिलता है अब्बास इस तरह से खेमे में वापस आए जिस तरह से एक लाचार, एक मजबूर, एक थका हुआ इंसान। अब हुसैन खेमे में आए, क्या करे? 4 साल की सकीना इंतजार में है, चचा नहीं आया, चचा नहीं आया। अज़ादारों, हुसैन किस तरह से अपनी बच्ची से कहे? हुसैन ने आंखों के इशारे से ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरा शेर तराई पर मारा गया। भाई और बहन में आंखों ही आंखों में बातें हुई। सकीना आई, हुसैन के गले में बाहों को डाला। ऐ मेरे बाबा, मेरे चचा कहाँ है? हुसैन अपनी 4 साल की बच्ची को क्या जवाब दे? हुसैन कह रहे सकीना, सकीना तेरा चचा तराई पर है। सकीना कह रही है बाबा मेरे चचा को क्यों नहीं लेकर आए? अज़ादारों, हुसैन क्या जवाब दे? हुसैन कह रहे मेरी बच्ची तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, तेरा चचा जवान है, तेरे बाबा से तेरा चचा न उठ सका। लो अज़ादारों, इतना सुनना था। सकीना ने अपने हाथों को निकाला बाबा के गले से, फूफी के पास आई। ऐ मेरी फूफी, ऐ मेरी अच्छी फूफी, चलिए मेरी फूफी अम्मा चलो। फिजा के करीब आई, ऐ फिजा चलो। कुलसूम के करीब आए, फूफी कुलसूम चलो, हम जाएंगे तराई पर, हम जाकर मेरे चचा को लेकर आएंगे। अज़ादारों, क्या मोहब्बत थी चचा और भतीजी में। सकीना हर वक्त चचा को याद करती, तमाचे लगते, ऐ मेरे चचा ताज़ियाने लगते, चचा अब्बास कहाँ हो? याद रखे कैद खाने में भी सकीना अब्बास को याद कर करके इस दुनिया से रुखसत। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार इस मुख्तसर सी आज़ादारी को हम सब से कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे आंसुओं को रुमाल फातिमा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार तेरी आखिरी हुज्जत बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम ऐसे काम करने की तौफीक इनायत करके जिससे इमाम ज़माना के दिल को खुशी पहुँचे। तमाम मरहूमीन की बेहतरीन मग़फ़िरत करना, उनके आलम बरज़ख के ज़माने को आसान कर देना, तमाम परेशान हाल की परेशानी को दूर कर दे, तमाम हाजतमंदों की हाजतों को पूरी कर दे। हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार तुझे वास्ता इस वर्ष हुसैन का, परवरदिगार तुझे वास्ता शहजादी फातिमा ज़हरा का, हम सबको हज और ज़ियारत और उम्रा से मुशर्रफ कर दे। परवरदिगार शाम के बंद रास्तों को खोल दे। परवरदिगार इस दुनिया में जहाँ भी शियाने अली रहते हैं, जहाँ भी हमारे मदरसे, हमारे रोज़े, हमारी मस्जिदें, हमारे मकामात है परवरदिगार, जहाँ भी हमारे आलिम दीन है, हमारे ज़ाकिर है परवरदिगार, जहाँ जहाँ मोमिन है, जहाँ जहाँ अली के चाहने वाले हैं परवरदिगार, उन तक तमाम की जान माल इज्जत और ईमान और आबरू की हिफाजत करना। परवरदिगार हम सबको हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ इनायत कर। इस रोज़ी को नेक कामों में और खुसूसन आज़ादारी में खर्च करने की तौफीक इनायत कर। परवरदिगार हमारे वालिदैन को हर एक तकलीफ मुसीबत बीमारी से तेरी अमान में रखी, हज और ज़ियारत के साथ सेहत के साथ पूरे उम्र इनायत कर। परवरदिगार हमारी औलाद को नेक स्वालिह तंदुरुस्त फरमाबरदार खूबसूरत ऐसी बना कि दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बाइस इज्जत बन जाए। परवरदिगार हमारे बच्चों के और हमारे कौम के जवानों के ईमान को सलामत रखना। परवरदिगार जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा, इस वर्ष हुसैन के सदके में उन तमाम के और हाज़रीन के और परवरदिगार जो हम पर एहसान करते, जो हमें दुआ में याद रखते, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो हमें देखकर खुश होते हैं परवरदिगार, उन तमाम
مرادوں کو پوری کر دینا پروردگار ہم نے جو دعا مانگی ہے نہیں مانگی ہے جو دعا دلوں میں محفوظ ہے پروردگار اگر ان دعاؤں میں ہمارے لیے بھلائی ہے دل رضامندی ہے ان تمام نیک حاجتوں کو پوری کر دینا 5 مرتبہ ہمیں یوچیبوئی کی گزارش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار تجھے واسطہ اس آیت کریمہ کا تجھے واسطہ بیمار کربلا بیمار صغرا کا پروردگار تجھے واسطہ مولا عباس باب الحوائج کا پروردگار ان عظیم وسیلے کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ تمام بیماروں کو اور خصوصاً جس بیمار کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے پروردگارہ ان سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ واجلہ عنایت کر پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کو صحت کے ساتھ چلے عمر عنایت کر پروردگارہ جس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے پروردگارہ اس کو صحت یاب کر کے اپنے وطن واپس لوٹنا نصیب کر تمام پریشانی ان کے گھر والوں کی تکلیفوں کو دور کر کے صحت کے ساتھ چلے عمر عنایت کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی